કંકુનો વાટકો લઈ જવાનો, ચારે દિશામાં કળશને ધારણા કરી દેવાના. પૂર્વે ઋગ્વેદાય નમઃ, વેદમ પૂજયામિ, સામવેદાય નમઃ, વેદમ પૂજયામિ, અથર્વવેદાય નમઃ, વેદમ પૂજયામિ. વસ્ત્રાય વટઃ, જમણો હાથ કળશની ઉપર ભાઈઓએ ઢાંકી દેવાનો, એની ઉપર બહેનોએ જમણો હાથ ઢાંકી દેવાનો, પછી ડાબો હાથ ઢાંકી દેવાનો. નમસ્કાર કરી જવાના. જયંતી મંગલાકાલી નમસ્કાર નમસ્કારો ચક્ર ગદાધર અક્ષય પુણ્યનાય નમઃ, વિમલાસનાય નમઃ, પૃથ્વીએ નમઃ, પ્રિયપતિગું હવામહે. ગણપતિ દેવતાભ્યો નમો નમઃ. ગંધાક્ષરો ચતુકરા સમીરા મુકેતવા સર્વે ગ્રહાને સોપારી પર ચડાવી દેવાના. પ્રારૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદે જેને નમસ્કાર કરી જવાના. દેવાના પ્રાર્થના નમસ્કાર નમસ્કારોમિ. ઘાટકામાં મૂકી દેવાની. ઉત્તરે નિર્માલ્ય વિસૃજ્યા. જરાક હાથ ધોઈને ત્વમેવ કેવલમ કર્તાસી, ત્વમેવ કેવલમ હર્તાસી. અવધાતાર અવાનુચાનમ વસિષ્ઠા. મંગલમ આવાય સ્થાપિત દેવતાભ્યો નમો નમઃ. आयो समग्नास्तु ते यज्ञो भवितं ते उपनयि चम्पकपाटलाब्धे विद्वा प्रभाल तुलसी दलमालती स्वां बोधयामि भ्योर्मूलः पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालिकाम्. નિવેદયામિ. ભગવાનની આગળ મૂકી દેવાનું. જલેન સંપ્રોક્ષ, જમણાની વચ્ચેની પ્યાગલી પાણીમાં કોઈ પ્રસાદ ઉપર પાણીનો ઢાંકણા કરી દેવાના. જલેન સંપ્રોક્ષ તેનવાગ્રામ મુદ્રાયા પ્રદર્શિત. 21 વખત ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયનો જપ કરી જવાનો. દેવકી જય, ભાગવત ભગવાન કી જય, વિષ્ણુ નારાયણ દેવ કી જય. યોગે નાગપાણી સમર્પયામિ. શિકોળ ઉપર ચાંદલો કરી દેવાનો. શ્રીખંડમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાર્યમ સુમનોહરમ. ચાંદલો કરો પેલા ચોખા લગાવો. ચંદનમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાર્યમ સુમનોહરમ વિલે બનાતુરા શ્રેષ્ઠ ગમે ને એવું. શાંતિ વનસ્પતય શાંતિ વિશ્વે દેવા શાંતિ બ્રહ્મ શાંતિ સર્વગો શાંતિ શાંતિ દે. સમર્પયામિ.
देवाभिवन्दनं 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 જ્યારથી નિલેશ નીચે મૂકી બે હાથ દબાવી તમારે આરતી લઈ લેવાની સુચક્ષુ આત્માભિવંદનમ हाथ जलक मसी काली वाटकी में धोई नाखवाना स्तो प्रक्षाल्य अथ मंत्र पुष्पांजलि आत्मा फूल ने चोखा राखी जवाना बे हाथ जोड़ी बधा भगवान देवी देवताओं ने नमस्कार કરી જવાના हरि ओम महाजग्नेन जग्नमय धन्ध देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः हे अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः अवैत स्थापित देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि व्याप्ति मंडप पर बधाई लेवाना बे हाथ जोड़ी भगवान ने नमस्कार કરી જવાના त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव 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 माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम देव कायेन वाचा मनसा वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय रे वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण
હરે રામ 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 હરે 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 રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે વિનાયકમ ગુરુમ ભાનુ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા સરસ્વતીમ પ્રણમ્ય સિદ્ધયે વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવ મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય ચિંતા સંદાનહંતારો યદ પાદાંબુદરે નમઃ શ્રીયાનંદા નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ યદનુગ્રહતો ચંદો સર્વદુઃખાદિકો ભવેત તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદના અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धसायिनं लक्ष्मीं सहस्रलीलाभे सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्वेत्तदिभिस्तदा षड्भि विराज्यते योषो पञ्चदारदये मम नमामि श्रीबालकृष्ण यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासोपयपानं रक्षिताशेषबालकान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो
ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरयेत गिरिराजधरण करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटसपत्रशपुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति करे तो काम किल गोपकन्या मोरारी बाधा वृतते इत्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूर्गदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् ॐ पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनीचितं तन्मयता व्रजन्तीं गोविन्द दामोदर माधवेति हवे सदैवं वद सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तातिर्नाशनामि गोविन्द दामोदर माधवेति दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव दाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति द्वारिकाधीश जय जय राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे मुकुन्द मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे मुकुन्द मुरारे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग
મુકુંદ મુરારે પાંડુરંગ 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 હારે પાંડુરંગ 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 હારે હે રામ કૃષ્ણ હારે મુકુંદ મુરારે હરે રામ કૃષ્ણ રાધે મુકુંદ બિહારી પાંડુરંગ 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 હારે હે પાંડુરંગ 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 હરે પાંડુરંગ 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 હારે હે પાંડુરંગ 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 હરે રામ કૃષ્ણ હારે મુકુંદ મુરારે હરે રામ કૃષ્ણ હરે મુકુંદ બિહારી પાંડુરંગ 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 હારે પાંડુરંગ 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 હરે પાંડુરંગ 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 હારે પાંડુરંગ 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 હરે રામ કૃષ્ણ રામ મુકુંદ બિહારી રામ કૃષ્ણ હરે મુકુંદ બિહારી રામ કૃષ્ણ હારે મુકુંદ મુરારે રામ કૃષ્ણ રાધે મુકુંદ મુરારી રામ કૃષ્ણ હારે મુકુંદ મુરારે રામ કૃષ્ણ રાધે મુકુંદ મુરારી કૃષ્ણ કનૈયા બાલકૃષ્ણ લાલ કી ગિરિરાજ ધરણ કી ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી સરસ્વત્યે નમઃ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતા સૌર્ય સૌમ્યયો રાગનામ ચો વયવંશ્યાનામ ચરિતાંબરમાદબુધમ ઋષિ કે ક્ષેત્રની અંદર ભાગીરથી માં ગંગાના તટે સરદારા પરિવાર દ્વારા આયોજિત સ્વર્ગસ્થ નાનજીભાઈ જીતુભાઈ ને દક્ષા તેમજ સમસ્ત પિતૃ ના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર
પ્રથમ સત્ર. ગઈકાલની કથાની અંદર ભગવાને જે લીલાઓ કરી છે એ લીલાઓનું આપણે દર્શન કર્યું અને શ્રવણ કર્યું છે. એવું જ ગંગા નદીના કિનારે સુખદેવજી મહારાજ છે એ પરીક્ષિત મહારાજને સમજાવતા કહે છે કે રાજા, દસમા સ્કંદની અંદર કે જે ભગવાનનું હૃદય કહેવાય છે, ભગવાને જે જન્મ ધારણ કર્યો છે એ વંશની વાતો કરતા ભગવાને અનેક લીલાઓ કરી છે અને લીલાઓ કર્યા પછી વૃંદાવનની અંદર ગોપ કન્યાઓ છે એને કાત્યાયની દેવીનું વ્રત કર્યું છે અને ચીરહરણની કથા કઈ સંભળાવી. ચીરહરણની કથા એટલે વાસનાથી રહિત થવા માટે. ભગવાન વિચારે છે કે નાનપણથી જ જો ભગવાન સાથે એટલો પ્રેમ થશે, અને એ પ્રેમ એટલે નિષ્કામ પ્રેમ છે, એમાં કોઈ પણ જાતનું સકામ નથી, એમાં કોઈ પણ જાતની આસક્તિ માયા આ નથી. અને આવી જો એને કામ વાસનામાંથી મુક્ત કરવું તો હજી તો આગળ એની સાથે રાસ રમવાનો છે. એ રાસ રમવા માટે થાય અને ભગવાને અહીંયાથી શરૂઆત કરી છે. ભગવાન સમજાવે, જો વાસના રહિત થવું હોય, કામના રહિત થવું હોય, આસક્તિ રહિત થવું હોય તો નાનપણથી જ સત્કર્મો કરતા રહેવા, તો જ વાસના, કામ, માયા, આસક્તિ આના બધાથી છૂટે છે. એટલે તો ભગવાને છે ગોપીઓ સાથે આ ચીરહરણની કથા લીલા કરી છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજા, એક દિવસે નંદ બાબા છે, ઉપનંદ છે અને બધા ગોવાળો છે, બધા સાથે મળી ચર્ચા વિચારણા કરી અને આયોજન કર્યું છે. આ યજ્ઞનું જ્યારે આયોજન કર્યું છે એટલે લાલો અને બળભદ્ર બંને ભાઈઓ છે એ નંદ બાબાની પાસે ગયા છે. પાસે જાય અને કહે છે કે આ બધી તમે તૈયારી શેની કરો છો? એવો તમે કયો ઉત્સવ મનાવવા માંગો છો? ત્યારે નંદ બાબાને બધા કહે છે કે વર્ષા ઋતુનો સમય આવ્યો છે અને આવા વર્ષા ઋતુના સમયની અંદર દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ઇન્દ્રને ખુશ કરવા માટે થાય અને યજ્ઞ કરે છે. લાલો કહે છે કે ઇન્દ્રનો યજ્ઞ શા માટે? નંદ બાબા કહે કે ઇન્દ્ર જે છે તો દર વર્ષની જેમ અમે ઇન્દ્રનો યજ્ઞ કરીએ છીએ, આ વર્ષે પણ યજ્ઞ કરીએ ને
એટલે ઇન્દ્ર મહારાજ પ્રસન્ન થાય, અને ઇન્દ્ર મહારાજ પ્રસન્ન થાય એટલે વર્ષા, એટલે વરસાદ બરોબર આવે, અને વરસાદ આવે કે જેથી કરી અને આપણું પશુધન સચવાય. શાસ્ત્રમાં બતાવેલું છે યજ્ઞાત ભવતિ પર્જન્ય. યજ્ઞ શા માટે છે? તો યજ્ઞથી જ વરસાદ આવે છે. નંદ બાબાએ જ્યારે આ યજ્ઞની વાત કરી છે ત્યારે લાલો કહે છે કે પ્રકૃતિનો નિયમ છે, અને એ પ્રકૃતિના નિયમ અનુસાર વરસાદ આવે છે, તો આમાં ઇન્દ્ર કાંઈ કરતો નથી. પણ તમે જે આ યજ્ઞ કરો છો એનાથી ઇન્દ્રને અહંકાર અને અભિમાન આવે કે હું જ આ વસ્તુ કરું છું, એટલે તમારા દરેક વર્ષની અંદર આ યજ્ઞ કરવો પડે. પણ તમે જેના ગિરિરાજની તળેટીની અંદર રહો છો, તો એ ગિરિરાજ જે છે એમાંથી ઘાસચારો ને બધો થાય, એમાંથી આપણું પશુધન સચવાય છે. તો એ પશુધન જે સાચવે છે એનું રક્ષણ કોણ કરે છે? તો કે આ ગિરિરાજ પર્વત કરે છે. સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત રાજાને સમજાવી અને કહે છે કે ભગવાને ગીતાજીની અંદર પણ કીધું છે. ગીતાજીમાં અર્જુનને સમજાવતા કહે છે કર્મણા જાયતે જંતુ કર્મણ્યેવ વિભીયતે સુખમ દુઃખમ ભયમ ક્ષેમમ કર્મણ્યેવ વિપદ્યતે. કર્મ કરવા માટે થઈને જ્યારે અર્જુનને કીધેલું છે ત્યારે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન, જે કંઈ થાય છે એ બધું કર્મને અનુસાર છે. તમારા કર્મની ઉપર બધી વસ્તુઓ આધારિત છે. એટલે જેવા કર્મ કરશો એ કર્મના ફળ અવશ્ય ભોગવવા જ પડે છે. ભગવાને કહેલું છે કે હું કોઈને સુખી નથી પણ કરતો, હું કોઈને દુઃખી પણ નથી કરતો. સુખમ દુઃખમ, હું કોઈને સુખી નથી કરતો, હું કોઈને દુઃખી પણ નથી કરતો. પણ મનુષ્યનો અવતાર લીધા પછી જીવનની અંદર જીવાત્મા જેવું કર્મ કરે એ કર્મનું ફળ ભોગવે છે. એ કર્મનું ફળ ભોગવા વગર છૂટકો જ નથી. એટલે તો ભગવાને કીધેલું છે કે સતકર્મ કરતા રહો, સતકર્મ કરતા રહો, અને સતકર્મનું ભાથું બાંધી લ્યો. પણ આ સતકર્મના ભાથાનું કહે ત્યારે મનુષ્ય યોનિમાં આવ્યા પછી જીવાત્માને છે તો જીવાત્માને અભિમાન આવે છે. સંપત્તિનું અભિમાન આવે, પશુધનનું અભિમાન આવે, સગાવાલા, કુટુંબીજનો, ઈષ્ટ મિત્રો, આ પરિવારનું બધાનું અભિમાન આવે, દેહનું અભિમાન આવે છે. આ બધુંમાં અભિમાન જે આવે ને, એટલે જ ભગવાન કહે છે કે જો સારા કર્મ કરેલા હોય તો એ કર્મ સાથે આવે. તમે જે વસ્તુનું અભિમાન કરો છો એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ છે તમારી સાથે આવશે નહીં. જે કર્મ કરેલું છે એ કર્મ સાથે આવે. ભગવાન સમજાવતા કહે છે કે શરીરનું અભિમાન છે તો શરીર પર અહીંયા રહે. અને બતાવ્યું સુભાષિતે કે ધનાની ભૂમા પશુવત્સ ગોષ્ઠે
ભાર્યા ગૃહદ્વારી જના સ્મશાને દેહ ચિતાયામ પરલોક માર્ગે કર્માનુભોગ છતિ જીવ એક. કર્મ આ બતાવે કે ધનાની ભૂમો પશુવસ્ત ગોષ્ઠે, કદાચ ધન ગમે એટલું હશે, ગાડી બંગલા કરોડો રૂપિયા આવશે, પણ એ સાથે નહીં આવે. એ બધું અહીંયા ભૂમિ ઉપર રહેવાનું છે. પશુવસ્ત ગોષ્ઠે, કદાચ પશુધન ગમે એટલું હશે, એ સાથે નહીં આવે. એ બધું ગૌશાળાની અંદર રહેવાનું છે. ભાર્યા ગૃહદ્વારી, ભાર્યા એટલે પત્ની છે. પત્નીની સાથે 4 ફેરા પૂર્યા, 4 ફેરા પૂરા કરો એટલે ત્યાર પછી બધી જવાબદારી આવે છે. 60-70 વર્ષ, 80 વર્ષ, જ્યાં સુધી નિમિત્ત છે, જ્યાં સુધી સંબંધ છે, ત્યાં સુધી સાથે રહેવાનું. પણ નિમિત્ત અને સંબંધ પૂરો થાય છે એટલે દેહ છોડવું પડે. તો જેની સાથે 50, 60, 70, 80 વર્ષ જેની સાથે રહેલા છીએ, તો એ પત્ની પણ જ્યારે આ જીવાત્મા દેહને છોડે ને, તો એની સાથે એક રાત પણ કાઢી શકતી. આવી જે આ પત્ની છે, પત્ની ક્યાં સુધી આવશે? તો પહેલો પોરો હશે ત્યાં સુધી આવશે. ત્યાંથી પ્રદક્ષિણા ફરી અને પત્ની પણ પાછી વળશે. માટે એનું પણ અભિમાન ન કરો. જના સ્મશાને, સંબંધ બધા સાથે રાખો. વ્યવહારિક કાર્ય બધા સાથે કરો, પણ એની અંદર આસક્તિ બહુ ન રાખો. જના સ્મશાને ક્યાં સુધી આવશે? તો એ બધા સ્મશાન સુધી આવશે. અને સ્મશાનની અંદર અગ્નિ સંસ્કાર થઈ જશે. આ શરીર જ્યારે પંચભૂતોની અંદર વિલીન થશે એટલે એ બધા પણ ફરી પાછા આવશે. દેહચિતાયામ, ભગવાન કહે છે કે શરીરનો પણ અભિમાન ન કરવો. પણ આ શરીરની કિંમત ક્યાં સુધી છે? શરીરની કિંમત ક્યાં સુધી છે? કે જ્યાં સુધી અંદર ભગવાન બેઠો છે ત્યાં સુધી જ આ શરીરની કિંમત છે. પણ જેવો ભગવાન આ શરીરમાંથી નીકળે એટલે આ શરીરની કોઈ કિંમત નથી. બાજુમાં કોઈ માજી હોય અને એ માજી જ્યારે અંત સમય નજીક હોય ને, ત્યારે આપણે બાજુમાં છે એટલે પડોશનો સંબંધ તો હોય જ. એટલે પડોશીનો સંબંધ હોય તો એ પાડોશી ધર્મ પાળવા માટે થાય અને ભાઈ છે એને ત્યાં જાય. અને એને ત્યાં જઈ આવ્યા અને જઈ આવી અને જોવે કે હજી તો નાડી છે ત્રુટક ત્રુટક ચાલે છે, એટલે વાંધો, હજી છેલ્લા શ્વાસો પૂરા કરે છે. નાડી જોઈ અડી અને વહી આવે. એટલે એના ઘરવાળા તરત જ પૂછે, કેમ છે માડીને? તો કે ના, હજી નાડી ચાલુ છે, ત્રુટક ત્રુટક, પણ હવે છેલ્લા શ્વાસો માડીના હાલે છે. આમ હજી વાત કરતા હોય. એ વાત કરી અને થોડીક વાર જાય ને તો ફરી પાછા ત્યાં જાય. તો થોડીક વાર પછી પાછા ત્યાં જાય અને ત્યાં જાય અને જોવે અને અડે તો એ બધું બંધ થઈ ગયું. માડીએ શ્વાસ બધા છોડી દીધા અને જેવા અડી અને આવે ને એટલે કે હવે, તો કે માડીએ શ્વાસ છોડી દીધા, તો કે બહાર ઊભા રહેજો. અંદર આવતા તો 2 મિનિટ પહેલા ગયા હતા, અડીને આવ્યા તો વાંધો નથી, અને 2 મિનિટ પછી જાય અને જો અડીને આવે તો એને અંદર આવવા દેતા. તો એમાં શું ખૂટ્યું? તો શરીર તો છે જ ત્યાં. જે શરીર હતું એનું એ શરીર તો ત્યાં પડેલું છે. પણ એ શરીર જે છે, શરીરની કિંમત નથી. અંદર જે ભગવાન બેઠેલો છે ને, એ ભગવાન છે ત્યાં સુધી આ શરીર પવિત્ર છે.
પણ જેવો ભગવાન આ શરીરમાંથી નીકળે એટલે શરીર છે એ અપવિત્ર. એટલે ભગવાને કીધેલું છે જીવાત્માને કે શરીરનું જે છે એ શરીરનો પણ ક્યારે અભિમાન કરવું નહીં. તો સાથે શું આવશે? તો કર્માનુભવ ગચ્છતિ જીવ એકઃ. તો અહીંયા ભગવાને એ જ સમજાવ્યું અર્જુનને પણ કે માટે કર્મ કરી લે. જો સતકર્મનો તે ભાથું બાંધવું હશે ને તો એ સતકર્મનું ભાથું લઈ અને જીવાત્મા છે મોક્ષ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી તો બાકી કીધેલું છે તીર્થયાત્રામાં નીકળો, અને તીર્થયાત્રામાં નીકળો એટલે ઘરેથી જેવું ભાતું બાંધ્યું છે એવું ખાવા મળે. પછી ઘરેથી થેપલા બાંધ્યા હોય, મોહનથાળ ને એવું લીધેલું હોય, સ્વાદિષ્ટ બધા અથાણાને ભર્યા હોય, છાશના બાટલા ભરી લીધા હોય, બધી સગવડતા ફૂલ કરી અને નીકળ્યા હોય ને, અને બપોરે બરોબર જમવાનો ટાઈમ થાય, અને જમવાનો ટાઈમ થાય એટલે બધા બેસે. 20-25-30 જણાનો આખો સંઘ નીકળ્યો હોય, અને આ સંઘ જ્યારે જમવા માટે બેસે, અને જમવા માટે બેસે એટલે બધાના ડબરામાંથી કોઈનામાં થેપલા, ત્યાર પછી જો તો મોહનથાળ ને લાડુ ને અથાણા ને મરચા ને છાશ ને બધી સારી સારી વસ્તુ નીકળે. અને બધાની સારી સારી વસ્તુ નીકળે ત્યારે મગનભાઈ જ્યાં ડબરો ખોલે તો અંદરથી ટાઢો રોટલો ને એવું. પછી ટાઢો રોટલો નીકળે ને પછી મગનભાઈ રાડ્યું નાખે, તમારા બધા ડબરામાં કેમ આ થેપલા ને મોહનથાળ ને બધું નીકળ્યું, અને મારા ડબરામાંથી કેમ આ રોટલા નીકળ્યા? પણ તમે ઘરેથી જ રોટલા ભરીને આવ્યા. જો રોટલા ભરીને આવ્યા તો પછી ડબરો ખોલો એટલે રોટલા જ મળે, પછી મોહનથાળ થેપલા મળે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજા, આ કર્મથી જ જીવાત્મા સુખી થાય છે, કર્મથી જ જીવાત્મા દુઃખી થાય છે. પરીક્ષિત મહારાજને કર્મ વિશેનું બતાવ્યું. લાલો છે એ નંદ બાબાને કહે છે કે માટે તમે સતકર્મ કરો. અને એ સતકર્મ એટલે કયું કે જે તમારું રક્ષણ કરનારો છે, જે તમારું પશુધન સહિત બધું સાચવે છે, તો એને માટે થાય અને તમે ગિરિરાજની પૂજા કરો. નંદ બાબા અને વડીલો બધા કહે છે કે આ તો ગિરિરાજ એટલે તો આ એક પર્વત છે, અને આ પર્વતનું નામ ગિરિરાજ છે. તો શું આની પૂજા કરવાથી વરસાદ વરસશે? તો કે હા, વરસાદ વરસશે. તો કે એની પૂજા કરશો એટલે લાલો કે એની પૂજા કરી અને તમે એને નૈવેદ્ય એટલે ભોગ ધરો. તો લાલો કે એક તો આ પથ્થરનો આખો બનેલો પર્વત છે, અને આ પર્વતની પૂજા કરીએ તો પૂજા કરીને ભોગ ધરીએ તો આ પથ્થર ભોગ ખાય? આ પર્વત ભોગ ખાશે? તો કે તમે પૂજા કરો અને ભોગ ધરો, એ ભોગ ખાશે. બધાને આનંદ થયો છે. જે વર્ષોથી આવેલી પરંપરા છે એટલે ભગવાને અહીંયા અંધશ્રદ્ધાનું બતાવ્યું છે. જે કર્મ કરો છો એ કર્મ શ્રદ્ધાથી કરો, સમજીને કરો, અંધશ્રદ્ધાથી નહીં, શ્રદ્ધાપૂર્વક. પછી માણસ દુઃખી થતો એટલે પછી એમ ગોર બાબા પાસે જાય કે હવે આનું હું કરું? પછી ગોર બાબા કે આ વિધિ તો કે આ કરી નાખો ને. કરી નાખવું શબ્દ એક જ છે. કરી નાખવું એટલે કરીને નાખી દેવું, મતલબ કે એની અંદર શ્રદ્ધા, અને કરવું એટલે એની અંદર શ્રદ્ધા છે. અંધવિશ્વાસમાં ન ફસાવો. સત્કર્મો બધા કરો પણ શ્રદ્ધાથી કરો, અંધશ્રદ્ધાથી નહીં. નંદ બાબાને જ્યારે આ રીતના લાલાએ કીધેલું છે ત્યારે
અંધશ્રદ્ધા જે હતી નંદ બાવાની ને અંધશ્રદ્ધાને દૂર કરી છે. અંધશ્રદ્ધાને દૂર કરી નંદ બાબાએ બધે જાહેર કર્યું છે કે આજથી હવે ઇન્દ્રનો યજ્ઞ બંધ અને હવે તો કે ગિરિરાજની પૂજા કરવાની છે. જ્યાં જાહેર થયું તો બધાએ જે જે કંઈ રસોઈ બનાવેલી હોય બધા લાવો, ભગવાનને ભોગ ધરવાનો પણ છે. પૂજા સામગ્રી તરત તૈયાર થઈ ગઈ. પૂજા સામગ્રી તૈયાર કરી અને બધાએ સાથે મળી અને ગિરિરાજ પર્વતની પૂજા કરીશ. ગિરિરાજ પર્વતની પૂજા કરી અને પછી ભોગ ધરાવવાના મંત્રો આવ્યા છે. કનાભ્યા આશેદંતરિક્ષ ઘોષેષણો દ્યોહો સમવર્તત પદવ્યામ ભવો મિત્રિષ ક્ષોત્રા તથા લોકાન અકલ્પયન્ન. બધાએ સાથે મળી અને ભગવાનને છે ગિરિરાજને ભોગ ધર્યો છે. અને જેવો ભોગ ધર્યો એટલે લાલો ત્યાં ગિરિરાજની સામે ઊભો છે અને ભગવાને પોતાનું બીજું સ્વરૂપ હતું એ બીજું સ્વરૂપ ગિરિરાજની અંદર પધરાવ્યું છે. બોલો ગિરિરાજ ધરણ કી. ભગવાને પોતાનું બીજું સ્વરૂપ ગિરિરાજમાં પધરાવ્યું છે. જોત જોતાની અંદર બધા જોવે છે તો એમાં જ ગિરિરાજ સ્વરૂપે ભગવાન હતા. એમાંથી હાથ કાઢી અને જે ભોગ ધરેલો હતો ભોગ મીંડા છે ખાવા. જેવો ભોગ ખાવા માંડ્યા બધાને આનંદ આવ્યો. એક ધારા ભગવાન ભોગ ખાય છે એટલે બાકી બધા ચિંતામાં પડ્યા કે આપણે એક તો જે કંઈ રસોઈ બનાવેલી હતી આ બધી ધરી દીધી અને આ તો ગિરિરાજ મીંડા ખાવા, તો આપણા માટે આમ જ્યાં વિચાર કરતા હતા. લાલાને કીધું એટલે લાલો કહે મારો ભગવાન બહુ પરમ દયાળુ છે. કીડીને કણ અને હાથીને ભગવાન ભૂખો સુવરાવે પછી ભગવાન ભૂખો ઉઠાડે છે, સુવરાવતો નથી. માણા ઉઠે ને એટલે ભૂખો ઉઠે છે અને જ્યારે સૂવે ને ત્યારે જમીને જ સૂવે. એટલે કીડીને કણ હાથીને આમ આખા જગતમાં ફેલાણું કે ભગવાન બધાને ભૂખો ઉઠાડે છે પણ હુરાવતો નથી. એટલે લક્ષ્મીજીને એક વખત એમ થયો કે આ બધાય કહે છે તો સાચું છે અને ભગવાનનો નિયમ છે કે સવાર હોય બપોર હોય કે સાંજ હોય આખું જગત જમી લે. કીડીથી માંડીને બધા સૂક્ષ્મ જીવાત્મા સુધી જ્યારે બધા જમી લે ત્યારે જ ભગવાન જમે, ત્યાં સુધી જમતા નથી. એટલે લક્ષ્મીજીને વિચાર આવ્યો કે આખું જગત જમી લીધું એમ કહે છે કે જગત જમી લે પછી જ ભગવાન જમે. એટલે લક્ષ્મીજીએ પરીક્ષા કરી અને પરીક્ષા કરી અને એક નાની એવી ડબ્બીમાં કીડીને પૂરી દીધી. નાની એવી ડબ્બીમાં કીડીને પૂરીને મૂકી દીધી અને અને બપોરના 12 વાગ્યા અને 12 વાગીને બધી રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ અને બધી રસોઈ તૈયાર કરી અને ભગવાનને જેવી ધરી છે એટલે દ્વારકાધીશ જમવા માંડ્યા. જેવું એક બટકું લીધું એટલે લક્ષ્મીજી અટકાવ્યા કે આમ તો તમારો આખા જગતમાં બધે એમ છે કે ભગવાન બધાને જમાડીને જમે છે તો તમે કેમ જમી લીધું આજે? પણ વિષ્ણુ ભગવાન કહે છે, દ્વારકાધીશ કહે છે કે દેવી બધાએ જમી લીધું છે, કોઈ પણ એક પણ જીવાત્મા બાકી નથી. લક્ષ્મીજી કે તમે કયો એમ ન હાલે, એની પરીક્ષા છે. તમે કયો એમ ન હાલે, એક જીવાત્મા બાકી છે. દ્વારકાધીશ કે ના, મારા હિસાબ પ્રમાણે બધા જીવાત્માએ જમી લીધું છે અને પછી જ હું જમું, આ મારો નિયમ છે. લક્ષ્મીજી કે ના, એક જીવાત્મા બાકી છે. એટલે દ્વારકાધીશે કીધેલું છે કે કયો જીવાત્મા બાકી છે? એટલે લક્ષ્મીજી કે તમે કહો ને કે આખું જગત જમી લે પછી તમે જમો છો તો એક જીવાત્મા બાકી છે, કોણ? એટલે લક્ષ્મીજી કે પરીક્ષા માટે થાય અને મેં એક ડબરીમાં કીડી પૂરી છે. દ્વારકાધીશ કે એમ? તો કે હા, લઈ આવો. લક્ષ્મીજી તો ડબરી લેવા ગયા અને ડબ્બી લઈને જેવા આવ્યા અને ડબ્બી લઈને આવ્યા અને લક્ષ્મીજીએ જે આ ડબ્બી ખોલીને તો અંદર એક ચોખાનો દાણો પીડ્યો હતો. લક્ષ્મીજી કે આ ચોખાનો દાણો? ત્યારે ભગવાને કીધેલું છે, દેવી તમે જ્યારે આ કીડીને લઈ અને ડબ્બીની અંદર મૂકવા જતા હતા ને ત્યારે તમારા લલાટની અંદર જે ચોખો હતો એ ચોખો એની અંદર પડી ગયો, તમને ખબર ન રહી તમે ડબ્બી બંધ કરી.
પણ કીડીને કણ અને હાથીને. ભગવાન દરેક જીવાત્માઓને તૃપ્ત કરી અને પછી જ જમે છે. તો જો ભગવાને જ આપણું નિર્માણ કર્યું છે અને ભગવાન જો આપણી એટલી ચિંતા કરતો હોય તો આપણી ફરજમાં આવે કે આપણને પણ એની ચિંતા હોવી. તો ભગવાનની ચિંતા એટલે ભગવત કાર્ય છે. આમ જ્યારે કીધું, લાલો કહે છે કે ચિંતા ન કરો, મારો ભગવાન બહુ પરમ દયાળુ છે, એને જોતા પૂરતું જ ખાશે, બાકી બધા માટે પ્રસાદી રાખશે. ગિરિરાજ ભગવાન હતા, બધાનો પ્રસાદ લઈ અંતર ધ્યાન થયા. બધાએ બાકીનો જે પ્રસાદ હતો ભોજન કર્યું છે, બધાએ પ્રસાદ લીધો છે. આમ જ્યારે ગિરિરાજજીની પૂજા થઈ છે, આ બધી વાત ઇન્દ્રને ખબર પડી છે. ઇન્દ્રને ખબર પડી એટલે ઇન્દ્ર હતો કોપાયમાન થયો અને ઇન્દ્ર કહે છે કે શું આ નાના એવા બાળકને લીધે થાય અને આખી જે પરંપરા હતી આટલા વર્ષોથી આવતી પરંપરાને ફેરવી અને ગિરિરાજ